अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल है तुहाडा। मैं उम्मीद करना तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। तो अज की जिहड़ी वीडियो बड़ी खास है। खास है इस वास्ते भी कि अज मैं तुहानू दसांगा इटली दे विच अगर कोई मजदूर है जिहड़ा जिमींदारी दा काम करदा वे वो किन्ने क पैसे कमा लैंदा वे। क्योंकि बड़े दोस्त पुछदे ने कि असी अगर यूरोप च आने तो सानू जिहड़ा कोई काम नहीं आंदा ते असी कोई मजदूरी करने जिस तरह जिमींदारा हो गया या कंस्ट्रक्शन का काम हो गया तो असी किन्ने क पैसे कमावांगे। तो तुसी वीडियो आखिर तक वेखनी है। यह वीडियो वेखण तो बाद तुहानू कोई सवाल नहीं रहेगा है कि असी यूरोप च जावांगे तो की हिसाब होएगा, किन्ने पैसे कमावांगे। तुहानू मैं सारा कुछ रियल दसांगा, कोई झूठ नहीं होएगा। तो तुसी वीडियो आखिर तक वेखनी है। तो दोस्तों अज असी ना घाह कट्टन डे हाँ। यह तुसी वेखदे पे हो यह पौधों के बारे तो मैं वीडियो बनाई है। ना है आर्निका ना, इस पौधों के उत्ते भी मैं वीडियो बनाई है। यह सेम उन्ने ही महंगे ने जिस तरह साडे जाफरानी नहीं महंगा होंदा, बिल्कुल उस तरह ही महंगे पौधे ने। इन्हां ते मैं एक सैपरेट वीडियो बनाई हुई है, तुसी वो भी वेख सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट च। ते अज ना असी यह जिहड़ा पौधे ने इन्हां दे आले दुआले जिहड़ा घाह लगा है ना, यह राहदारियां बनाईयां ने विच ना। तुहानू मैं विखा देवां थोड़ा जिहा। ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਐਨਕ ਪਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ अज असी घाह कट्टन डे सां। यह सारा घाह कट्टना भी इधर भी जड़ा ना जिन्ना भी घाह है ना यह सारा असी कट्टना है। तो अगर दोस्तों गल करिए कि इत्थे घाह कट्टन की तुसी गल कर लो या जिमींदारे का जिहड़ा काम है वो की पैसे मिलते हैं, तो तुहानू मैं दोस्तों दसां कि आ जिहड़ा घाह कट्टन डे ने मुंडे 8 यूरो एक घंटे दे मिलते हैं। 8 यूरो ना इत्थे इटली दे विच एक घंटे दे 8 यूरो ने। ते 8 घंटे काम करो तो 64 यूरो बनते हैं। तो एक जिहड़ा यूरो है एक घंटे दे जिहड़े पैसे ने ना वो 1400 रुपया बनता पाकिस्तानी। तो जिहड़े असी पाकिस्तान दे विच 2 दिन कम से कम काम करिए ना तो फिर भी मुश्किल नाल 1400 रुपया बनता है। तो 64 यूरो होण ते हिसाब कर लो किन्ने बनते होने ने। मैं हिसाब नहीं लाया है तो तुसी हिसाब आप ही कर सकते हो। तो किन्ने पैसे बनते होने ने, ठीक ठाक पैसे बनते हैं। 9-10 मेरे ख्याल नाल इन्ने बनते होने ने 8-9 हज़ार रुपया। तो मतलब है वे कहन दा गल करन दा कि इत्थे अगर कोई पाकिस्तानी बिल्कुल न्यू आंदा वे, जिन्हों कोई काम नहीं आंदा है, वो अगर घाह कट्टदा या किसी पैलियां दे विच मजदूरी करदा या कंस्ट्रक्शन के काम च जांदा ना, तो उन्होंने 8 यूरो अगर वो लीगल काम करते ना, लीगल तो 8 यूरो वो जेब च आएंगे टैक्स तो अलावा। तो टैक्स जोड़ा 8 यूरो अगर घंटे से बंदा कमाए ना तो 2 यूरो 2.5 यूरो 2 यूरो जोड़े ना गौरमेंट में भी जाते हैं एक घंटे के। तो इस तरह 8 घंटे काम करना जी, तो उस हिसाब नाल टैक्स गौरमेंट को लैदा जाना, तो लैदा पैसे मिलने ने। ठीक है। तो हुण पता लग गया होगा ठीक तरह के इत्थे अगर कोई बंदा आंदा वे तो अगर उन्होंने काम मिल जाता लीगल वो काम करता तो उन्होंने किन्ने पैसे मिलते हैं। सही है। तो हुण मैं तुहानू थोड़ा जिहा विखा देवां। एक भी बंदा काम करन डिया दा वे, यह वेखदे पे तुसी। यह लाया वे जाली लाई है पौधों वास्ते ना, जो ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर यह जिहड़े पौधे ने ना यह थोड़ा सड़न लग पैंदे ने इन्हां दे पत्ते ना। तो इस वास्ते यह जाली लाई ही तो ये उस तरह की गर्मी नहीं है। तो वो जो झुक खड़ी है जाली ना, सही तरह धुप लगे। अज मई की जी 27 तरीक
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਊ ਵੇਖੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਦਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 1200 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਵੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 64 ਯੂਰੋਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ 8 ਯੂਰੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ 64 ਯੂਰੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 11,200 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, 11,200 ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 175 ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 11,200 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਪਈਆ 15-20 ਰੁਪਇਆ ਨੋਰਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 11,000 ਦਾ 11,000 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਬਚਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ 45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਪੈਸੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਅਗਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਹਾਨਾ ਬਾਕਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਸ਼ਰੂਟ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਓਵਨ ਪਿਆ ਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਲਾ ਵੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਓਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੱਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਸੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰ ਲਵੋ, 7.5 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 8.5 ਮੈਨੂੰ 8.5 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 8 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, 8.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।